बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहद अली अवान। फार्मिंग टिप्स विच असीं तुहानूं अज एक ऐसे जिमींदार नाल मिलावांगे जिहड़ा कल्ला ही अपने 15-20 जानवर संभालदा पिया और माशाअल्लाह अच्छे तरीके नाल संभाल के अपने घर दा इंतजामो इंतजाम चला रहा है। उहदे कोलों जानवरां दे बारे च मालूमात हासिल कीतियां जाणदियां। अगर तुसीं इह मालूमात तो फ़ायदा उठाना चाहते हो तो वीडियो नूं शुरू तो लैके आखिर तक देखियो। असीं उहदे कोल मालूमात लैण वास्ते खेतां 'च उहदे कोल चले गए तो चलो तुहानूं उहदे नाल मिलाने आ। अगर वीडियो चंगी लगे तो इन्हूं लाइक और शेयर करना ना भुल्लियो। अगर आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सबसक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दो ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इतला तुहाडे तक पहुँच सके। तो चलो आओ शुरू करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। भाईजान की हाल चाल है? अल्लाह शुक्र जनाब। भाई की नाम अपना? मोहम्मद अरशद जी। मोहम्मद अरशद भाई केड़ा इलाका है? ये जनाब इलाका जे डल वाली। माशाल्लाह। मोहम्मद अरशद भाई किन्ने जानवर रखे जे? जानवर जनाब 20 है ने टोटल। ते मज्जां गावां मिक्स ने या सिर्फ मज्जां ने? नहीं मिक्स ही ने जनाब। किन्नियां मज्जां ते किन्नियां गावां? 5 मज्जां जे 6 गावां ने, कोई छोटे विछेड़ ने। ठीक है। ते दुध देने वाले किन्ने ने चो? दुध देने वाले जनाब 6 जानवर जे। 6 जानवर ने। माशाल्लाह तुसीं इन्हां दी की रोजाना दी रूटीन रखी, किस तरह इन्हां दी सेवा करदे हो सारे दिन च? सुबह जनाब 9 बजे खोल दी ने जी। बाहर पैलियां च जी। ते 4 बजे ना बनी दियां ने। ठीक है। दो दफा नूं पानी पियाईदा दिन च। ठीक है। ते जनाब शाम सुबह तो लैके ना शाम तक इन्हां दी बड़ी केयर करनी पैंदी है। ठीक है। फिर जाके जनाब सेहत तो तवानार रहिंदे ने। सही है। ते पट्ठे किन्ने क बीज देना वास्ते अजकल किन्ने क बीजे जे? पट्ठे जनाब 2 पैलियां बीजे सन इन्हां दे। ठीक है। 2 किले? हाँ जी। ठीक है। पूरे हो गए सन? पूरे हो गए। ते तूड़ी पूरे साल वास्ते? पूरे साल वास्ते कोई 70,000 की तूड़ी चाहिदी है। 70,000 बरसात च पानी? हाँ जी। पूरे साल च पानी है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा ए ते तुहाडा तुसीं इन्हां नूं पांदे हो ना ते ओवरऑल एक इन्हां जानवरां नूं तुसीं संभालण वास्ते किन्ने बंदे हो? मैं फकत कल्ला ही बंदा। कल्ले बंदे संभालदे भी जानवर खुद? जी हाँ। ते माशाल्लाह किन्ना क खर्चा आ जांदा एक जानवर ते, दुध देने वाले जानवर ते रोजाना दा? वो जनाब खर्चा तुसां अपनी मर्जी नाल ही करना है। 10 किलो वंडा पा लो मज खा लेगी, 5 पा लो फिर भी खा लेगी। तुसीं किन्ना पा रहे हो? असीं जनाब फिलहाल कुछ नहीं पा रहे। इंज चारां ते? हाँ जी। ते किन्ना क वंडे तो बगैर दुध दे छड़दी मज? ते छड़दी 8 किलो फी मज जेड़ी ना जी वंडे 8 किलो ताजी? हाँ जी ताजी। जबरदस्त। गाय का दुध लोग आंदे ने विकदा नहीं, तुहाडा इहदे बारे च की ख्याल है? ये जनाब बड़ा दलील होंदा पैंदा इहदे बारे च। अच्छा नहीं विकदा? 3 महीने भी नहीं विकिया पर। अच्छा। भगन चेतर दे विच। ठीक है। मार्च अप्रैल च। ते इस चीज़ नूं वेखदे आ तुसीं की मशवरा दवोगे कि मज्जां दे काम च फायदा या गायां दे काम च, क्योंकि तुसीं ते दोवें रखियां ने, तुहानूं पता है दोवां दा। नहीं फायदा गावां दे काम च ज्यादा वे। दुध ना विके फिर भी फायदा वे गावां दे काम च। वो किस तरह? बस गाय दे ढिड च सियाणे आंदे ने कि किलो सोना हुंदा है। किलो सोना एक गां दे ढिड विच? वो किस हिसाब नाल? क्योंकि पिछे जेहड़े जा बच जांदे ने ओहदे। हाँ। ते अपना जेहड़ा मझ दा जा बड़ा औखा बचदा, नाले जा 2 साल च गां दा तैयार हो जांदा, मझ दा 4 साल लै जांदा। ठीक है। यानी गाय दी बच्ची जेहड़ी ओ 2 साल बाद बच्चा दे जांदी? हाँ जी बच्चा दे जांदी है। मझ दी 4 साल लै जांदी। ये चंगी टैल करिए तो फिर भी 3 साल लै जांदी। फिर भी 3 साल लै जांदी। ठीक है जबरदस्त। अच्छा भाई तुसी रूटीन भी दस दी सानू, इन्हां दे हराजात भी दस दी। तुसी ये दसो कि मज्जां नूं अगर या जानवरां नूं कोई मसला मसाइल होई है, जिस तरह कोई पट्ठे छड़ जांदा खाना या कोई और मसला पेश आ जांदा, तो फिर की हल करदे हो? इहदे नाल फौरी फिर डॉक्टर नाल राबता करना पैंदा। डॉक्टर नूं बुलांदे हो? ठीक हो गया। अगर अजकल नवां बंदा मझ खरीदना चाहे तो उन्होंने मझ मंडी चों लैनी चाहिए है या पिंडां चों फिर के? मझ असल नवां बंदा ले पिंड विच ले चो आके ले अड्डे। अच्छा भाई किसी नौजवान नूं मझ मंडी चों लैनी चाहिए है या फिर फरा के पिंडां चों? मझ जनाब जिथे अड्डे बनने सियालकोट मझां दे, हाँ जी, उत्थों लैनी चाहिए 2 टाइम चो आके। वो मझ सब नूं ज़्यादा दुध दिंदी है, क्योंकि मझ असल जेहड़ा इलाका ना मझां वाला, हाँ नीली बार दा, हाँ हाँ गोरे वाला साहिवाल, उधरों लिआंदे ने लोग मझां। यानी तुहाडे ख्याल च नीली दी, बूरी दी, साहिवाल दी मझां अच्छियां होंदियां ने? जी हाँ। ते जे कोई बंदा उत्थों जाके लेगा अड्डे तो महंगी ना देन दे? महंगे देन दे, लेकिन वो मझ दुध दे दी, साल ज़्यादा दुध दे। तो क्या उहदे नाल बेहतर नहीं कि वो उत्थे इलाके च जाके खुद ले आउण जाके? वो ले आउण ते उहदे नाल बेहतर है। उतना बेहतर है? हाँ जी। ठीक है। कहंदे ने उन्हां मझां नूं इधर आके पानी लागदा मसला हो जांदा है, ਉਹਦਾ ਕੀ हल हुंदा फिर? वो जनाब जेहड़े ना केयर नहीं लोग करते, जिस तरह मैं चारना हथ नाल चारदे ने, अगर बन के पट्ठे पाइए ना कुछ नहीं होंदा। बन के पट्ठे पाई तुहाडे कोल केड़ी नस्ल दियां मझां ने? उन्हां बाहर दी है कि इत्थों दियां जी सारियां? ये बाहर दियां ने, एक काड़े दी। अच्छा। हाँ जी।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਉ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ 10-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੈਕਸਟ ਨਾ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਜਲਦੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਚਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਖਾ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਚਾਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਾਨਵਰ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ 20 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਭਾਲ ਜਾਣ ਦੇ? ਇੰਜ ਭਾਲ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਚਰਾਈ ਜੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਭਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਸ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲ ਤੋਂ ਚੋਖਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸ ਚਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ 'ਚ ਸੌਖੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਗਾਵਾਂ ਚਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ? ਮੱਝ ਬੱਜੀ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਗੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਮਿਕਸ ਰੱਖੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੇ, ਘੱਟ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-3। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਥੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਡਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ? ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਿਕਦਾ ਵੇ ਸਾਡਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਦਾ, 80 ਰੁਪਏ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਦੁੱਧ ਹੀ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੋਧੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋਧੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ 110, 120, 100 ਵੇਚਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਕਸਰ ਦੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਧੀ ਉੱਥੇ 90 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 130 ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਰੇਸ਼ੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੰਗਰ ਪਾਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ? ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੀ, 4 ਝੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ 2-3। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈੜੇ ਛੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਂਝ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੈੜਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਵੈੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਾ ਹੋਈਏ, ਪੱਠੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਜੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਟ ਸਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਹੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਜਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਲ ਡੰਗਰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਦਾ? ਜੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਡੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਕੰਮ? ਮੇਨ ਇਹੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਡੰਗਰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ? 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਮ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਖਾ ਪੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਘਰ ਸਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ, ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ? ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਓ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਆਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ, ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ, ਜਵਾਨ ਝੋਟੀਆਂ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਭ, ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਖੰਗੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ, ਲਿਆਰੀ ਮੱਝ ਨਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਲੈ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਵਿਧਾਰ ਨਾ ਲੈ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਵਿਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਧਾਰ 'ਚ ਬੜਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਸੂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4, 5-5, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਝੋਟੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਝੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸੀਬ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਕਿਰਮ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ 5 ਏਕੜ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾਈ? ਹਵੇਲੀ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। 2 ਕਨਾਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ? ਬਰਾਮਦਾ ਬਣਾਇਆ, 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਓ ਯਾਰ ਗੁੰਪੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਜ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, 4 ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 5 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, 3 ਵੱਛੀਆਂ ਨੇ, 3 ਵੱਛੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 20 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 6 ਨੇ। 6 ਦੁੱਧ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੋਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 6000 ਤੋਂ ਕਨਾਲ ਇੱਕ ਚਰੀ, ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਨਾਲ ਚਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6000 ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਕੇ 200-300 400 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਘਰ ਆਂਟੀ ਵੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਚਾਰਨ ਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਜੀ। ਬਿਲਫਰਜ਼ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਰੱਖੀ ਅੰਦਰ, ਤੂੜੀ ਚੋਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ? ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਜੀ। ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, 3 ਦਿਨ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।